And bones survive. Or a year, or even 100 years, those remains are there for us. People's life history gets translated into their bones, and not only what it can tell us, but what it can tell us about contemporary culture. These bones are like time capsules from the past. That we don't have all the answers. We're still exploring, and we're going to find new things, and those new things are going to tell us stories that we didn't know about. Made up of lots of different species that have existed in the past, lots of different experiments, and here we exist today. Whereas the bone that's inside you is living. And all the way through your life, you write your life into your skeleton. 우리가 살아있는 동안 만나는 풍경과 순간들. 그 순간들이 모여서 우리의 삶을 이룹니다. 살아 숨쉬는 모든 것, 그들이 움직이는 모든 순간에 뼈가 작용합니다. 인간이 한평생을 사는 것처럼 뼈도 긴 여정을 거칩니다. 지금 이 순간 지구 반대편의 누군가가 사랑의 감정을 느낄 수 있는 것도 뼈가 있기 때문입니다. 파리 시내를 내려다보는 에펠탑. 1889년 완공된 이후 줄곧 프랑스의 상징으로 사랑받고 있습니다. 하지만 건축 당시에는 흉물 취급을 당하며 논란의 대상이 됐습니다. 전문가들은 에펠탑이 뼈처럼 보인다고 비난했고, 완공되기도 전에 무게를 견디지 못하고 무너질 것이라고 예상했습니다. 당시 전문가들의 비난은 반은 틀리고 반은 맞습니다. 우선 에펠탑은 무너지지 않았습니다. 에펠탑 옆에 회전목마의 지름은 약 12m, 높이 300m의 에펠탑에 사용된 철골 양은 회전목마의 크기밖에 되지 않습니다. 적은 양의 철로 건축된 가벼운 에펠탑이 쓰러지지 않는 비밀은 트러스라는 그물 같은 구조에 있습니다. 에펠탑을 보면 빈 공간이 많고 수많은 삼각형으로 이루어져 있습니다. 이 구조는 쉽게 변하지 않고 안정적이어서 건축 양식에서 자주 사용됩니다. 에펠탑이 튼튼한 또 다른 이유는 우리 몸 안에서 찾을 수 있습니다. 독일의 울프 연구소, 뼈와 근육과 관련된 생체 역학을 연구합니다.
울프 연구소의 필립 담 박사는 에펠탑이 가벼우면서도 강한 비밀을 넓적다리 뼈로 설명합니다. 엉덩이 관절부터 무릎 관절을 이어주는 뼈죠. 에펠탑은 바람의 힘과 탑의 무게가 탑을 지지하는 다리로 옮겨가도록 만들어졌습니다. 아래쪽은 넓고 위로 갈수록 곡선을 그리며 좁아지는 에펠탑의 모양이 넓적다리뼈와 비슷하다는 것이죠. Also wir haben jetzt hier die Tragwerkstruktur. Man sieht also hier schön die einzelnen Stäbe, die die Belastung übertragen. Und wenn wir jetzt uns das mal hier im Inneren angucken, dann haben wir hier eben eine ähnliche Ausrichtung in Richtung der Last, die auf den Knochen wirkt, der Trabekelstruktur. Und im unteren Bereich eine sehr, sehr dichte Struktur. Und wenn man sich das anguckt, der Fuß des Eiffelturms ist relativ breit, um eben die Belastung, die von oben kommt, auf den Boden zu übertragen und eine möglichst geringe Flächenpressung hier unten zu haben. Und wir haben hier im Kniegelenk letztendlich genau dasselbe. Wir haben eine breite Fläche, oder so rum, eine breite Fläche, die die Belastung von oben, die von oben kommt, auf den Boden überträgt oder eben in das Gelenk überträgt. 오래전 에펠탑이 뼈처럼 생겼다던 전문가들의 비판은 오히려 칭찬으로 받아들여야 합니다. 우리 몸을 구성하는 뼈들을 살펴봅니다. 뼈의 겉부분은 단단하게 이루어져 있습니다. 어떤 부위든 관절 부분은 넓고 가운데 부분은 얇습니다. 관절 부분이 힘을 많이 받고 가운데 부분은 덜 받기 때문입니다. 이것을 울프의 법칙이라고 합니다. 뼈 내부는 그물 같은 해면골로 이루어져 있고 뼈에 힘이 가해지면 그물이 촘촘해져서 강해진다는 것이죠. Man sieht eben, dass im oberen Bereich der Knochen sehr dünn ist, mit einer recht dicken Wand und im Inneren hohl und am unteren Ende dick wird und die innere Struktur sehr dicht ist. Und diese dichte Struktur, die ermöglicht es eben, die Belastung, die von oben über den Knochen wirkt, auf das Gelenk zu verteilen, um eine breite Gelenkfläche zu haben, um hier im Inneren der Gelenkstruktur nachher eine geringe Druckverteilung zu haben. Denn der Druck ist ein Produkt oder ein Quotient aus Kraft pro Fläche. Und umso breiter die Fläche wird, umso niedriger ist der Druck, der im Gelenk wirkt. 이른 아침 가벼운 조깅은 몸을 건강하게 만들죠. 달리는 동안 넓적다리 뼈에서는 보이지 않는 변화가 일어납니다. 뼈에 힘이 가해지면서 더욱 강해지는 것입니다. 뼈는 신비로운 조직입니다. 많은 스포츠 중에서 역사가 오래된 종목 중 하나가 격투기입니다. 경쟁과 승리를 향한 숨겨진 본능, 이런 본능을 규칙 안에 정립하고 정당하게 경쟁하는 스포츠가 종합 격투기입니다. 종합 격투기 선수들은 강도 높은 운동으로 근육을 단련합니다. 근육 운동은 뼈를 만드는 세포에 자극을 가해서 뼈가 튼튼해지게 합니다. 뼈의 두께만 보고도 근육량을 알 수 있죠. 종합 격투기 선수들의 뼈는 보통 사람의 뼈보다 강합니다. 뼈가 그냥 확실히 일반 뼈냐, 좀 단련이 된 뼈냐에 따라서 조금씩 또 다르구나, 강도는. 밑을 이렇게 저런 식으로 잡잖아요, 사람들이. 그러면은 잡는 사람들이 아프다 그래요, 여기가. 그래서 초보자들은 많이 안 해본 사람들은 끝나고 나면 여기 시퍼렇게 멍이 들어있어요, 다. 이제 웬만한 선수급들 킥을 받으면은. 그래서 이게 뼈가 그래도 좀 강하긴 강하구나. 이제 그때 느끼죠, 이제 보면은. 제 뼈는 괜찮은데 이제 받아주는 사람들 이제 팔 상태를 보면은 다음날 멍 들어있고. 미안하죠, 그런 거 봤을 때는.
뼈의 질량은 근육의 크기와 비례합니다. 큰 근육을 받칠 수 있도록 근육이 달라붙은 뼈도 튼튼해지기 때문입니다. 뼈는 쓸수록 강해진다는 울프의 법칙이 중압 격투기에도 적용되는 것입니다. 충격이요? 일단 맞으면 아프고요. 아프고 일단 숨이 일단 멎고 나가야 됩니다. 뼈는 많이 다치고 있는 데가 일단 많이 다치고. 네. 방어하다 보면 발차기가 아까 말한 체중이 실리기 때문에 부러지는 경우도 간혹 있고 무에타이 시합은 부러지는 경우도 간혹 있고 그리고 금도 자주 가고요. 그리고 이제 허벅지 같은 경우는 때리는 사람도 가끔 이제 정강이뼈가 골절도 되고 이제 금이 가는 경우가 더 많은 것 같아요. 이제 피로가 쌓이다 보면 나중에 골절도 되고 그러는데 제일 또 많이 다치는 게 팔 다리를 쓰는 이제 허리 같은 데도 많이 다치고요. 중압 격투기 선수들은 뼈가 부러지거나 금이 가는 부상에 대비해야 합니다. 조깅처럼 뼈에 힘이 실리는 운동으로 적절한 자극을 주면서 뼈의 강도를 높입니다. 중압 격투기 선수의 발차기 기술, 그 위력은 다리뼈에서 나옵니다. 격투기 선수가 상대를 발로 찰 때 그 동작을 느리게 보면 엉덩이 쪽 관절에서 무릎 관절 그리고 발목 관절의 순서로 발이 나가는 것을 확인할 수 있습니다. 첫 관절의 움직임이 다음 관절의 가속으로 연결되면서 충격을 내는 것이죠. 중압 격투기는 단순히 상대를 쓰러뜨리고 발과 주먹을 휘두르면 승부가 나는 스포츠가 아닙니다. 다양한 격투 기술을 구사하기 위해서는 기술에 맞는 뼈를 단련해야 합니다. 제 특기는 이제 미들킥, 이제 중단차기라고 하죠. 이제 미들킥이 가장 특기예요. 웬만한 일반 남성들 갈비뼈는 부술 수 있지 않을까 해요. 갈비뼈가 부러진다면 내장을 손상시키고 심장을 멎게 할 수도 있습니다. 킥으로 KO를 시켰거든요. 그러니까 막 두들겨 맞다가 어쩌다 킥을 팍 찼는데 그게 맞아서 이제 KO가 됐죠. 격투기 선수가 상대방을 가격할 때 가해지는 최대 힘, 즉 충격력을 측정해 보기로 했습니다. 스포츠 공학에 근거해서 모션 캡처를 통해 발차기의 힘을 측정합니다. 격투기 선수의 움직임을 적외선 카메라로 촬영해 분석합니다. 촬영을 시작하기 전에 미리 촬영 구간의 위치 좌표를 정해놓습니다. 그러면 적외선 카메라를 통해 촬영되는 2차원 센서의 좌표들이 3차원 좌표로 만들어지죠. 발차기를 할 때 몸에 가해지는 힘과 이때 신체에 전달되는 가속도를 이용해 충격력을 측정할 수 있습니다. 쉽게 생각해서 체중계 보시면 되겠는데요. 체중계는 수직 힘밖에 볼 수 없기 때문에 지면발력판을 활용을 하면은 수직, 전후, 좌우 방향의 힘을 모두 다 분석을 해낼 수가 있습니다. 샌드백에 가속도 센서를 부착한 후 중압 격투기 선수가 샌드백을 발로 차는 순간의 충격력을 수치로 산출할 수 있도록 공식을 만듭니다. 하나, 둘. 먼저 격투기 선수 충격력을 측정하기 위해서 저희가 먼저 샌드백을 지면 발력 측정기 위해 자유 낙하를 했습니다. 약 10회 정도 자유 낙하를 했고요. 그때 얻어지는 정보가 10회의 가속도 정보와 10회의 힘 정보입니다. 이 정보를 통해서 1차 회귀 방정식을 만들었고요. 이 방정식에 격투기 선수의 발차기 시,
가속도를 측정을 하여 대입을 하였습니다. 잘했습니다. 지금 격투기 발차기에서의 충격력은 638kg 정도로 추정이 되었고요. 638kg이라고 하면은 뭐 일반적인 성인 체중의 뭐 한 8배에서 9배 되는 부하라고 볼 수가 있습니다. 뭐 태권도 같은 경우도 약 한 620kg, 그리고 용무도 발차기 같은 경우도 비슷하게 한 620kg 정도의 부하가 나오는 걸로 보고되어 있습니다. 638kg의 충격력은 쉽게 말해서 시속 58km로 달리는 자동차에 정면으로 부딪혔을 때 입는 충격과 비슷합니다. 어떻게 오직 신체 일부만을 이용해 이런 충격력을 낼 수 있을까요? 발차기의 힘은 몸통의 회전에 의해서 먼저 힘이 생성이 되는데요. 그 힘이 고관절, 그리고 그 고관절에 있는 뼈, 그리고 무릎관절, 또 무릎관절의 뼈, 그리고 발목관절까지 힘이 전달이 되면서 타격을 하게 됩니다. 일반적으로 키네매틱 체인이라고 불려지는 그런 원리가 적용되게 됩니다. 이는 쉽게 말씀드려서 채찍 원리라고 할 수가 있겠습니다. 발이 질량을 가진 물체라고 본다면 발차기는 물리 법칙이 적용됩니다. 충격력은 속도의 제곱에 비례합니다. 손과 발의 타격 속도를 빠르게 하면 그만큼 공격력도 높아집니다. 뼈는 강한 힘을 낼 수도 있지만 반대로 힘을 받기도 합니다. 앞에 보고 자연스럽게 걸어가시면 돼요. 그래서 여기 오른발이 걸을 때 우리 몸의 뼈가 받는 힘과 달리거나 앉았다 일어설 때에 받는 힘은 각각 다릅니다. 일상생활에서 뼈가 받는 힘에 영향을 미치는 것은 체중입니다. 빨간색 화살표가 힘 벡터고요. 힘의 크기와 방향을 의미합니다. 우리가 걸을 때에는 체중의 1.3배의 힘이 뼈에 가해집니다. 이 힘은 발바닥부터 발목, 정강이뼈, 무릎관절, 넓적다리뼈까지 차례로 전달됩니다. 달릴 때에는 체중의 2배가 넘는 힘이 가해집니다. 무릎 부위는 2.5배의 힘을 받는 것으로 나타났습니다. 앉았다 일어나는 동작에서는 체중의 절반에 해당하는 힘이 가해지는 것으로 나타났습니다. 농구처럼 점프를 할 때에는 착지하는 순간에 체중의 약 3.5배에 달하는 힘을 받습니다. 평소 우리가 인식하지 못하는 사이에 우리 몸의 뼈는 체중보다 더 무거운 힘을 견디고 있는 것입니다. 여기서 가장 높은 힘은 점프슛인데요. 아무래도 높이 뛰었다가 지면에 착지하기 때문에 발의 지면 발력에 가장 높은 부하가 작용을 했다고 볼 수가 있겠습니다. 여성들이 즐겨 신는 굽이 높은 구두. 굽이 높은 구두를 신고 걸을 때의 압력을 측정했습니다. 그 결과 걸을 때와는 다른 힘이 뼈에 영향을 미치는 것으로 관찰됐습니다. 그래프 파형이 이렇게 움푹움푹 꺾이는 모습을 관찰을 하실 수가 있습니다. 또 절대 수치도 약 812N으로 운동화보다는 절대 수치도 높은 값을 보이고 있습니다. 따라서 이렇게 파이는 그래프 형태를 보이는 것은 힐이
두께가 얇고 길기 때문에 착지 시 발목의 안정성을 해치기 때문에 이렇게 힘값이 흔들리는 경향을 볼 수가 있습니다. 이러한 요인은 누적이 된다면은 우리 뼈와 관절에 부하를 계속 작용하게끔 안 좋은 작용을 하게끔 합니다. 우리는 평생을 걷고 또 걷습니다. 그때마다 뼈에는 다양한 압력이 가해집니다. 그 압력은 몸무게나 가방 무게에 따라 달라집니다. 힘차게 달리는 동안에는 다리뼈에 온몸의 체중이 실립니다. 뿐만 아니라 척추와 골반, 다리뼈에 전후, 좌우, 상하 모든 방향에서 힘이 가해집니다. 이렇게 뼈에 가해지는 힘을 분석해 몸의 움직임을 연구하는 학문이 생체역학입니다. 독일의 울프 연구소는 그동안 생체역학에 많은 관심을 갖고 뼈의 구조와 물리적 특징을 연구해 왔습니다. 뼈를 연구하는 중요한 이유는 적절한 치료법과 수술 방법을 개발하기 위해서입니다. So, okay, gut. Dann kann der Versuch starten und Action. Startposition. Jawohl. Gut. Perfekt. Wunderbar. Gleich knallt irgendwas weg. Er ist wieder hochgefahren, ne? Ja, fahr ich mal wieder. Fahr ihn lieber wieder ein bisschen runter. 생체역학 분야에서는 뼈와 뼈관절 관련 연구가 많습니다. Also hier sieht man jetzt eine Belastungsmessung von unseren Patienten. Also wir sind hier in der Lage, beim Gehen zu zeigen, in welche Richtung die Kraft auf den Femurkopf wirkt. Das heißt also, beim Gehen haben wir hier das Dreifache des Körpergewichtes, was wir messen, was bei jedem Schritt auf das Gelenk wirkt. Und hier können wir genau sehen, in welcher Richtung die Kraft auf den Kopf wirkt. Das machen wir mal. Drehen macht Spaß. 넓적 다리뼈에 가해지는 압력을 조금씩 높여봅니다. So kannst 쉽게 부러지지 않는 인간의 뼈는 어느 정도의 힘까지 견딜 수 있을까요? Und man sieht auch, wir haben relativ hohe Kontaktkräfte bis zum Dreifachen des Körpergewichtes. Das bedeutet, wenn der Patient 100 Kilogramm wiegt, bei jedem Schritt wirken 300 Kilogramm auf das Hüftgelenk. Bei jedem einzelnen Schritt. Und das ist jetzt hier diese schwarze Kurve. Also diese Peaks sind das Dreifache des Körpergewichtes. Und das muss der Knochen aushalten. 뼈는 몸무게의 3배에 달하는 강한 압력에도 부러지지 않고 견딥니다. 가벼우면서도 단단한 놀라운 조직이죠. 웬만한 압력이나 충격은 오히려 뼈를 더욱 강하게 만듭니다. 이뿐만이 아닙니다. 강한 충격을 받더라도 부러지지 않도록 유연합니다.